हेलो फ्रेंड्स, રીપી લર્નિંગ હબમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન। આજે આપણે નવો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ। ચેપ્ટર નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ। તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે શરૂઆત જોઈએ કેટલીક પ્રસ્તાવનાઓ અને આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ શું છે એના વિશેનો ખ્યાલ મેળવીએ અને ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ। તો આનુવંશિકતા તમે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે કે માતા પિતાના લક્ષણો બાળકોમાં આવે, बराबर है। कोना जेवो थयो तो के माता पिता जेवो छे ए देखाय छे। तमे सांभळ्युं हशे दादा दादी पासेथी के कोई अन्य वडीलो पासेथी के आ देखाय छे कोना जेवो। तो ए बाळक मम्मी जेवुं देखाय छे, पप्पा जेवुं देखाय छे, दादा जेवुं देखाय छे, नाना जेवुं देखाय छे, बा के नानी जेवुं देखाय छे। आवुं आपणे कहेता होय छे ने आवुं आपणे सांभळ्युं होय छे। शुं काम एवुं? कारण के माता पिताना लक्षणों अथवा तो एना पर उपरनी पेढीना लक्षणों छे धीमे धीमे बाळकोमां वारसागत थता होय एने आपणे कहीए आनुवंशिकता અને ઉદ્વિકાસ। तो के कोई सजीव शरीर छे एनु धीमे धीमे जटिल स्वरूपमां रूपांतर थाय। खूब ज धीमी प्रक्रिया छे। कंईक नवो विकास पामीने ए जे नवो सजीव बनतो होय उद्विकास जे आपणे जोईशुं के कई रीते उद्विकास थाय छे। तो आ बंने विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। शरूआत करीए तो आ विडियो लेक्चरमां आपणे प्रस्तावना विषे भणशुं અને आनुवंशिक लक्षणों शुं छे एना विषे जोईशुं। प्रजनन केवी रीते भिन्नता साथे संकळायेल छे। प्रजनन छे ए भिन्नता साथे केवी रीते संकळायेल छे तो के प्रजनननी क्रिया द्वारा आपणे लास्ट 8मा चेप्टरमां जोयुं हतुं के डीएनए नी प्रतिकृतिओ होय ने बंने समान होय ने एक प्रतिकृति जाय एवी ज रीते साथे बीजो सजीव छे ए प्रजननमां भाग ले छे। एटले के एक नर होय एक मादा होय तो मादाना डीएनए मांथी पण 23 रंगसूत्र जाय। 46 होय एमांथी 23 जाय। જ્યારે એ બંને અલગ અલગ જગ્યાએથી આવે છે, એક માતાના છે એક પિતાના છે, તો જે સજીવ નવું બનવાનું છે એમાં કંઈક ને કંઈક અંશે ભિન્નતા હોય। થોડાક લક્ષણો પપ્પાના હોય, થોડાક મમ્મીના હોય। તો પ્રજનનની ક્રિયા છે કેવી રીતે ભિન્નતા સાથે સંકળાયેલ છે આપણે જોઈએ તો બધા સજીવો અલિંગી કે લિંગી પ્રજનન દ્વારા સંતતિનું નિર્માણ કરતા હોય છે। બે પ્રજનન પદ્ધતિઓ, એક અલિંગી જેમાં કોઈ લિંગ હોતો નથી, एकलो सजीव होय ने एमांथी कोष विभाजननी क्रिया भाजन पुनर्जनन ए आपणे जोई गया था, बराबर छे। तो ए अलिंगी प्रजनन पद्धति होय छे। लिंगी प्रजनन पद्धति होय तो कोई पण बे नर अने मादा ए प्रजननमां भाग लेता होय तो लिंगी प्रजनन द्वारा संततिनुं निर्माण करे छे। प्रजनन क्रिया द्वारा उत्पन्न थती संततिओ छे ए पितृने एटले के माता पिताने समान होय। कोने होय तो के माता अने पिताने समान होय छे। होवा छतां पण કેટલીક ભિન્નતાઓ હોય। સેમ એના જેવું જ ન દેખાય કે આપણે દીકરો અને બાપ બંને સાથે ઊભા હોય અથવા તો દીકરી અને માં બંને સાથે ઊભા હોય તેમ કહી શકીએ કે ઓળખી ન શકીએ, એવું બનતું નથી। થોડા ઘણા અંશે તો એમાં પણ ભિન્નતાઓ જોવા મળે છે। તો પિતૃને સમાન હોય છે પણ છતાં પણ તેની અંદર કંઈક ભિન્નતાઓ જોવા મળે છે। અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ હોય। अलिंगी प्रजनन पद्धति એટલે એક સજીવમાંથી બાળકો નિર્માણ પામવાના છે। 2 3 2 ના 4 4 ના 8 એવી રીતે નિર્માણ પામવાના છે। તો અલિંગી પ્રજનનમાં બધી સંતતિઓ એકબીજા સાથે તેમજ તેમના પિતૃઓ હોય જેમાંથી નિર્માણ પામવાનું છે એ બધા સાથે સમાનતા ધરાવતો હોય એના જેવું દેખાય ને। એનું એક ઉદાહરણ સરસ મજાનું છે કે તમે કોઈ ખેતરમાં જાઓ છો અને કોઈ પાક ઉગેલો છે જેમ કે શેરડીનો પાક છે तो शेरडी में एक पितृ मांथी एमां रोपेला होय, बराबर छे। एनुं के बी नो जोवा मळे, शेरडीनुं बी जोवा न मळे एटले शुं करे तो के एनी गांठो होय ने एक पितृ मांथी कापी ले अने एने जमीनमां वावी दे, सोंपी दे। हवे तमे त्यां बार किनारी पर ऊभा छो ने तमने एम कीधुं छे के आमांथी कयो छोड ओळखो जोईए, शुं तफावत छे बंनेमां? तो तफावतने आपणे ओळखी शकता नथी कारण के शेरडीना तमाम छोड छे ए बधा ज एकबीजा जेवा ज देखाय। तो ए बधा सरखा देखाय अथवा तो एम कही सकीए कि एना पितृ जेवा छे एटले के जेमांथी एनुं निर्माण थयुं छे एना जेवा छे। तो पितृनी साथे समानता धरावे छे छतां तेमनामां नानी भिन्नताओ जोवा मळे। केवी होय? खूब नानी नानी भिन्नताओ होय। कदाच एनी ऊंचाईमां बहु माइनर डिफरंट होय के एनी जाडाईमां शेरडीनो जे होय हाठो एमां थोड़ोक जाडाईमां पतलाईमां पातळा होय, अमुक अमुक जाडा होय। तो एवा फेरफारो होय एटले केवी होय तो के नानी भिन्नताओ जोवा मळे छे। शेरडीना खेतरमां व्यक्तिगत वनस्पतिओमां खूब ज ओછી भिन्नताओ जोवा मळे। तमने कीधुं एम त्यां जईने ओळखवानुं कीधुं होय तो बधुं एक समान ज लागे। ओके,
માનવ સહિત મોટા ભાગના લિંગી પ્રજનન દ્વારા, માનવ છે લિંગી પ્રજનન કરે કારણ કે નર પ્રજનન કોષ અને માદા પ્રજનન કોષ, એટલે કે નર અને માદા બંને પ્રજનનમાં ભાગ લે એટલે એને કહેવાય લિંગી પ્રજનન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા પ્રાણીઓમાં વ્યક્તિગત સ્તરે અનેક ભિન્નતાઓ દ્રશ્યમાન થાય છે, એટલે કે જોવા મળે. સંપૂર્ણ માતા પિતા જેવો જ બાળક દેખાય એવું જરૂરી નથી, એટલે ભિન્નતાઓ જોવા મળે છે. ક્રમિક પેઢીઓમાં વિવિધતાનું સર્જન કેવી રીતે થાય? તમારી સામે અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે, તમે એમાં જોઈ શકો છો. જો એક આ પિતૃ છે, બરોબર છે, અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ થશે એટલે કે બેક્ટેરિયાનો કોષ છે એવું સમજીએ. એમાંથી બે સજીવો ઉત્પન્ન થયા, એક અહીંયા ને એક અહીંયા. જો એમાં શું તફાવત છે? તો કે થોડી ઘણા અંશે ભિન્નતા છે, બાકી બધું સમાન છે, પણ આમાં કંઈક ભિન્નતા દેખાય છે. બરાબર છે, એક ઉદાહરણ સમજવા માટે. હવે જો આમાંથી પાછા બે પડ્યા એટલે આના જેવું નિર્માણ તો છે, આ છે, ઓકે, આ રેડ કલરનું જે આપણને ઉપર દેખાય છે એવું તો છે જ, પણ અહીંયા આ બાજુએ જુઓ શું છે, તો કે આ બંને આના કરતા અલગ છે. અહીંયા બ્લુ કલરના છે, અહીંયા વ્હાઈટ અને પિંક કલર જેવો થઈ ગયો. મતલબ કે નાના ભાગે થોડા ઘણા અંશે તો એમાં કંઈક ભિન્નતા જોવા મળે છે, પણ એનો આકાર જોવો તો કે સમાન છે, એનું કદ જોવો તો કે સમાન છે. તો આકાર અને કદ સમાન છે, પણ થોડા ઘણા અંશે કંઈક નાની એવી ભિન્નતા આ સજીવોની અંદર જોવા મળે. એવું જ તમે અહીંયા જુઓ તો કે અહીંયા જે નીચે લીલા કલર જેવું દેખાય તો એ છે, પણ એની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એમાં કંઈક આમાંથી જે બે નિર્માણ પામ્યા એમાં આ આના કરતા કંઈક અલગ છે. પણ આ જો પિતૃને કેવો છે? સમાન છે. તો બની શકે પિતૃને સમાન હોય અને બધાના આકાર અને કદ કેવા હોય તો કે સમાન હોય, પણ એમાં કંઈક નાની ભિન્નતાઓ જોવા મળે છે. સજીવો અલિંગી કે લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિથી પ્રજનન કરે છે એ આપણને ખ્યાલ છે, પરંતુ તે દરમિયાન ભિન્નતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. અલિંગીથી હોય તો પણ ખૂબ ઓછા પ્રમાણે થાય, જ્યારે લિંગી પ્રજનન હોય તો થોડી વધારે પ્રમાણમાં થાય. એક પેઢીમાંથી આધારક શારીરિક બંધારણ અને કેટલીક ભિન્નતાઓ તેની અનુગામી પેઢી એટલે કે એના પછીની પેઢીને વારસામાં પ્રાપ્ત થાય છે. બંધારણ, શરીરનું બંધારણ એવું જ છે, જુઓ તમે બધા જ જુઓ, શરીરનું બંધારણ તો કે ઉપર જેવું હતું એવું જ છે. તો શરીરનું બંધારણ એના જેવું જ છે, કદાચ એમાં ખૂબ નાની ભિન્નતાઓ આપણને જોવા મળે છે. એ નાની ભિન્નતાઓ તમને અહીંયા દર્શાવેલી છે કે અહીંયા જો રેડ કલરનું છે ત્યાં પેલું કેવું થઈ ગયું? લીલા કલરનું થઈ ગયું. લીલા કલરમાંથી અહીંયા તો કે અહીંયા વચ્ચેનો ભાગ દુધિયા રંગ જેવો થઈ ગયો. તો નાની અમથી ભિન્નતા તો જોવા મળે. પછી અલિંગી પ્રજનન હોય તોય ભલે અને લિંગી પ્રજનન હોય તો પણ ભલે. તો આપણને એ અનુગામી એટલે કે પછીની પેઢીમાં વારસામાં પ્રાપ્ત થાય. શું? તો કે એનું બંધારણ છે, શારીરિક બંધારણ છે, એ આપણને વારસામાં પ્રાપ્ત થતું હોય છે. બીજી પેઢી પ્રથમ પેઢીની ભિન્નતાઓ. હવે આમ પિતૃઓ છે, એના પછીની આ પહેલી પેઢી થઈ, એના પછીની આ બીજી પેઢી થઈ ને. દાદા હોય, દાદાના છોકરો એટલે પપ્પા થાય, પપ્પાના છોકરા એટલે આપણે, આપણા છોકરા, તો પેઢી દર પેઢી. બરોબર છે. એમાં બીજી પેઢી છે એ પ્રથમ પેઢીની ભિન્નતાઓ ઉપરાંત નવી ઉત્પન્ન થયેલી ભિન્નતાઓ વારસામાં મેળવે છે. જો અહીંયા બ્લુ કલરનું આખું છે, આ પિતૃ છે. અહીંયા જે સજીવ મળ્યો એને શું કર્યું? તો કે એના જેવું તો આકાર તો છે જ ચારે ચારનો, બરોબર છે, એનો કદ એવું ને એવું છે, પણ કેટલીક ભિન્નતાઓ શું કર્યું? તો કે પેઢી દર પેઢી મેળવતા ગયા. શું કરતા ગયા? પેઢી દર પેઢી કેટલીક નવી ભિન્નતાઓ વારસામાં મેળવે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ટોચ પર મૂળ સજીવ છે, અલિંગી પ્રજનન કરે, બેક્ટેરિયાનો કોષ છે, દ્વારા બે જીવાણુ બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે અહીંયા બે નિર્માણ કર્યા. તેમની શરીર રચના કેવી છે? સમાન છે, એના જેવા જ દેખાય છે. તમે જુઓ, દેખાય છે ને એના જેવા? તો એના જેવા જ દેખાય છે, છતાં કેટલીક ભિન્નતાઓ ધરાવે છે ને એ ભિન્નતાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે આ કંઈક ભિન્નતાઓ છે. આ પિતૃકોષ છે બેક્ટેરિયાનો, એમાંથી બે સજીવો ઉત્પન્ન થયા, અહીંયા કંઈક ફેરફાર, અહીંયા કંઈક ફેરફાર. ફરીથી આ બેક્ટેરિયાનો કોષ, બે સજીવો ઉત્પન્ન થયા, શું થયું? તો કે અહીંયા કંઈક ફેરફાર, સોરી આ તો સમાન જ છે, અહીંયા કંઈક ફેરફાર, અહીંયા કંઈક ફેરફાર. તો થોડા ઘણા અંશે ભિન્નતાઓ મેળવે છે. ઉત્પન્ન થયેલા બે જીવાણુ એટલે કે બેક્ટેરિયાનો કોષ છે, અલિંગી પ્રજનન દ્વારા પુનઃ વિભાજિત થાય, ફરી વખત વિભાજિત થાય. ને કેટલા બન્યા? તો કે 4. આ બે હતા, બે માંથી કેટલા બન્યા? 4 બન્યા. તો 4 જીવાણુ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ચારેય સ્વતંત્ર જીવાણુ એકબીજાથી, તમે જુઓ, બધા જ એકબીજાથી કેવા છે? તો કે ભિન્નતા દર્શાવે
છે બધા એકબીજાથી થોડા ઘણા અંશે કંઈક ને કંઈક, તો કે અહીંયા સફેદ રંગનું છે, અહીંયા ગુલાબી રંગનું છે, અહીંયા આ જે દુધિયા રંગનું થઈ ગયું અને અહીંયા લીલા રંગનું, પણ બધા જ એકબીજાથી કેવા છે તો કે અલગ છે. ક્યાં તો કે બીજી પેઢીમાં. આ પિતૃ એમાંથી પહેલી પેઢી, આ બીજી પેઢી, તો એમાં બધા જ સજીવો વચ્ચે કંઈક ને કંઈક નાના મોટા અંશે ભિન્નતા રહેલી હોય છે. આ પ્રમાણે ઘણી પેઢીના અંતે મોટી સંખ્યામાં સજીવો કે સંતતિઓ ઉત્પન્ન થાય. પેઢી દર પેઢી આગળ વધતા જાય. 4 હતા, 4 ના 8 છે, 8 ના 16 થયા, 16 ના 32 થશે, બરોબર ને? બધાય બબે 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 વધતા જશે. તો મોટી સંખ્યામાં સંતતિ ઉત્પન્ન થાય, તેમાંની કેટલીક ભિન્નતા નિયત હોય. શું હોય? નિયત. તો કે એવી ને એવી જોવા મળે, બહુ ઝાઝો ફેરફાર ન થાય ને કેટલીક ભિન્નતાઓમાં સતત ફેરફાર થયા કરે, તો ચોક્કસ હોય, નિયત હોય. જ્યારે અન્ય તેમના પિતૃમાંથી આનુવંશિક હોઈ શકે છે. તો આપણે ફરી વખત જોઈએ, જો અહીંયા કેમ બદલતું ગયું, કઈક આમાં ફેરફાર થયો, હજી પાછો કઈક થોડો ઘણો ફેરફાર થશે, પાછો થોડો ફેરફાર, પણ એનું આમ જોવું, આકાર, એનું બંધારણ છે તો કે એના જેવું જ છે, તો એ આનુવંશિક કહી શકીએ, બરોબર છે? તો પ્રત્યેક એકબીજાથી ભિન્ન હોય છે. તેમનામાં રહેલી ભિન્નતાઓ કોને આધારે નક્કી થાય તો કે ડીએનએ. ડીએનએ ની અંદર શું છે તો કે જનીન છે. જનીનમાં શું છે તો કે પ્રોટીન છે. એમાં કંઈક ફેરફાર થાય છે અને ફેરફારને કારણે એ સજીવમાં કંઈક ને કંઈક ભિન્નતા આવે છે. તો ડીએનએ પ્રતિકૃતિ સર્જન સમયે ન્યૂનતમ ખામીઓને કારણે કે કંઈક ફેરફારને કારણે એ ઉત્પન્ન થાય છે. શું ઉત્પન્ન થાય છે તો કે ભિન્નતા થાય. કંઈક ફેરફાર થાય ડીએનએ ની અંદર આવેલા જનીનની અંદર, એટલે કે પ્રોટીનમાં કંઈક ફેરફાર થવાને કારણે, ખામીઓને કારણે એની ભિન્નતાઓ થોડા ઘણા અંશે જોવા મળતી હોય છે. આમ પ્રજનન દરમિયાન દરેક પેઢી ભિન્નતાઓ એકત્રિત કરી વિવિધતા તરફ જાય છે, એટલે કંઈક ને કંઈક ફેરફાર આવતો જતો હોય છે. પ્રજનન ક્રિયાનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિણામ કયું છે અને આનુવંશિકતાના નિયમો શું નિર્ધારણ કરે છે? તો પ્રજનન ક્રિયાનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિણામ નવી સંતતિઓ છે એ સંતતિના સજીવોમાં સમાન આકાર પહેલું અને બંધારણ છે એ નક્કી કરવું, તે છે. જે પિતૃ જેવો દેખાતો હતો, માતા પિતા જે હતા એના જેવું જ દેખાય. હવે અલિંગી પ્રજનનની વાત કરતા હોય તો જે પિતૃ કોષ હતો, બેક્ટેરિયાનો કોષ હતો, તો કે બંધારણ કેવું હતું એના જેવું જ હતું, તો આકાર પણ કેવો હતો એના જેવો જ હતો, બરાબર છે? તો આકાર કે બંધારણ એના જેવું જ દેખાય, તો એ સમાન રાખવાનું કામ પ્રજનન ક્રિયાનું છે. એટલે કે કોષ વિભાજન થી અલિંગી પ્રજનન છે તો કોષ વિભાજન, બરોબર? તો આનુવંશિકતાના નિયમો એ પ્રક્રિયાનું નિર્ધારણ કરે છે. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ કે જેના દ્વારા વિવિધ લક્ષણો અનુગામી પેઢીમાં આનુવંશિક થાય છે. પેઢી દર પેઢી કેટલાક લક્ષણો ચોક્કસપણે વારસાગમન પામે, એટલે કે વારસાગત રીતે પછીની પેઢીઓમાં ઉતરી આવે છે. સમાનતાઓ અને ભિન્નતાઓનો અર્થ શું છે? બાળક તેના પિતૃના બધા જ આધારભૂત લક્ષણો ધરાવે છે. આધારભૂત લક્ષણો, કેટલાક લક્ષણો છે જે માતા પિતાના બાળકોમાં હોવા જોઈએ એવા કેટલાક ધરાવે છે. આ સામાન્ય આધારભૂત લક્ષણોને સમાનતાઓ કહે છે. જેમ કે બાળક છે, જન્મે છે ત્યારે તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એને 2 હાથ હોય, એના પિતાને જેમ 2 હાથ છે એમ બાળકને પણ 2 હાથ છે, 2 આંખો છે, 2 કાન છે, નાક છે, એમ શરીરના અંગો છે એની સંરચના, બંધારણ પિતા જેવું જ હોય. તો એ શું થયું તો કે સમાનતા થઈ. શું સમાનતા છે તો કે પિતા જેવો જ દેખાય છે. દેખાય છે મતલબ એમ નથી કહેતો કે આબેહૂબ એના જેવો છે, પણ એનું જે શરીર રચના છે, બંધારણ છે એના પિતા જેવું છે. જો છોકરી ઉત્પન્ન થઈ હોય, બરોબર છે, સંતતિ તરીકે બાળકી નિર્માણ પામી હોય તો એના માતા જેવું બંધારણ ધરાવતી હોય, હાથ પગ વગેરે, બરોબર છે. એના વાળ લાંબા હોય, XYZ, જન્મે ત્યારે ન હોય પણ એ થશે, પણ મોટી થાય ત્યારે એના માતા જેવી દેખાય, મોટો થાય ત્યારે એના પિતા જેવો દેખાય, બરોબર છે. તો આ શું છે તો કે સમાનતા છે, સમાનતા છે. હા, આ બેહૂબ એના જેવો દેખાશે ને, એની ચામડીનો રંગ છે એવો જ એનો ચામડીનો રંગ હોય, આંખ જેવી છે એવી આંખ હોય, પપ્પાની જે કંઈ પણ સ્ટાઇલ છે એવી જ બાળકમાં હોય એવું જરૂરી નથી, પણ એની સમાનતાઓ વિશે શું કહી શકીએ તો કે એનો આમ દેખાવ છે એ પિતા જેવો દેખાય છે, બરોબર છે. અને આપણે પિતૃ શબ્દ ઉમેરીએ, પિતૃ એટલે માતા અને પિતા બંને આવી ગયા, તો પછી એ છોકરો જન્મે કે છોકરી જન્મે કોના જેવા દેખાય તો કે માતા પિતા જેવા દેખાય છે.
આમ છતાં ડીએનએ પ્રતિકૃતિઓમાં ન્યૂનતમ ફેરફારને કારણે, થોડા ઘણા અંશે ફેરફારને કારણે બાળક છે એ પૂર્ણ સ્વરૂપે તેના પિતૃઓ જેવો દેખાતો નથી. બરાબર છે? થોડોક ફેરફાર થાય, થોડોક ફેરફાર થવાને કારણે એ માતા પિતા જેવો સંપૂર્ણપણે દેખાતો નથી. આ પ્રમાણે કોઈ પણ જાતિની વસ્તીમાં જોવા મળતા જે નાના મોટા પ્રમાણમાં જે કંઈ પણ ભિન્નતાઓ છે, લક્ષણોનો તફાવત છે કે ફેરફાર છે, એ ભિન્નતાઓ કહે છે. તો સમાનતા કોને કહેવાય? તો કે માતા પિતા જેવું દેખાય છે, પણ ડીએનએમાં થોડીક પણ કંઈક ફેરફારને કારણે નાનો મોટો ફેરફાર થાય, એના કારણે શું થાય છે? તો કે થોડા ઘણા ફેરફારો શરીરની અંદર થાય. દેખાય પિતૃઓ જેવો, પણ એ સંપૂર્ણ પિતૃઓ જેવો દેખાશે નહીં. એને ભિન્નતા કહેવાય. જોઈએ તો કર્ણની બૂટના પ્રકાર, એટલે કે કાન છે, એ કાનની આ જે બૂટ છે, એ બૂટ છે એના પ્રકાર કેવા? તો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જોડેલું છે અને આ અહીંયા મુક્ત છે. તમારી ચોપડીમાં તમે આકૃતિ જોશો એટલે તમને કદાચ વધારે ખ્યાલ આવશે કે નીચેનો ભાગ છે એ મુક્ત હોય તો અહીંયા આમ છૂટો હોય, અને જો જોડેલો હોય તો આ એકદમ આની સાથે ચોંટી ગયો હોય. બરાબર છે? કાનનો મુક્ત બૂટ એટલે કે આ જે ભાગ છે એ જોડેલો હોય તો જોડેલો અને છૂટું હોય તો મુક્ત બૂટ કહેવાય. તો બૂટના પ્રકારની, કર્ણના બૂટના પ્રકારની વ્યક્તિ આધારે આનુવંશિકતાનો સંભવિત નિયમ રજૂ કરવાનો છે. બરાબર છે? કર્ણની બૂટના પ્રકારની અભિવ્યક્તિ આધારે. તો કર્ણપલ્લવના, આને કહેવાય કર્ણપલ્લવ, બહારનો ભાગ કાનનો. બરાબર છે? આ બાહ્ય કર્ણપલ્લવ કહેવાય. એના નીચેના ભાગને કાનની બૂટ કહેવાય. એટલે આ નીચેનો ભાગ છે કાનની બૂટ કહેવાય. તે જો જોડાયેલી અથવા તો મુક્ત હોય છે. કેવી હોય? તો કે ગાલ સાથે અહીંયા આ ભાગમાં એ ચોટેલી હોય તો જોડાયેલી કહેવાય, આમ છૂટી હોય તો એને કહેવાય મુક્ત. લક્ષણોની આનુવંશિકતા માટે આધારભૂત બાબતો જણાવવાની છે. કઈ કઈ બાબતો છે? તો લક્ષણોના આનુવંશિકતા માટે કીધું. બરાબર છે? એટલે કે પેઢી દર પેઢી જે લક્ષણો માતા પિતાના ઉતરે આવે છે એ માટેની કઈ કઈ બાબતો છે? તો કે પ્રત્યેક લક્ષણ 2 અથવા વધારે વૈકલ્પિક સ્વરૂપો ધરાવે છે. ધરાવે? શું કામ ધરાવે? કારણ કે ધારો કે આપણે એમ લઈએ કે આંખનો રંગ, આંખની કીકીનો રંગ, બરાબર છે, તો 1 કરતા વધારે, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે 2 અથવા વધારે વૈકલ્પિક. કેવી રીતે? તો કે મમ્મીની આંખ છે તે ભૂરા રંગની છે, પપ્પાની આંખ છે તે કાળા રંગની છે. બંનેની જે ડીએનએ હતા 23 જોડ, એટલે 23 જોડ જે રંગસૂત્ર હતા બંનેમાં, બરાબર, માતા અને પિતામાં, એમાં એક એવો પણ જનીન હશે જે આંખનો રંગ દર્શાવતો હશે. તો પિતામાં એવો હોય, માતામાં એવો હોય. હવે પ્રજનનની ક્રિયા દ્વારા બંને 23 રંગસૂત્ર આપી દે એટલે અહીંયા 23 જોડ રંગસૂત્ર થવાના છે. તો ત્યાં શું થાય? તો કે ત્યાં જે લક્ષણ પ્રભાવી હશે, કોઈના ઉપર પ્રભાવી હશે, એવો રંગ બાળકની આંખનો થશે. બની શકે કે મમ્મીનું જો ડીએનએ જે જનીન હતું એ પ્રભાવી હશે, વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થતું હશે, તો બાળકની આંખ છે એ ભૂરા રંગની થશે. હવે પપ્પાનો કાળા રંગની આંખ ન આવી, એનો મતલબ શું થયો? તો કે એ જે જનીન હતું એ પ્રચ્છન્ન હતું. કેવું હતું? પ્રચ્છન્ન. જે પ્રભાવી હોય તે ઉત્પન્ન થાય, દેખાય આવે, પણ જે પ્રચ્છન્ન હોય એ દેખાય નહીં, મતલબ એ લક્ષણ આવતું નથી. એવું બની શકે કે આગળની પેઢીમાં આ લક્ષણ ફરી વખત વારસાગમન પામે, ફરીથી લક્ષણ દેખાય, પપ્પાવાળું લક્ષણ. બરોબર છે? ફરીથી અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ, ચોક્કસ લક્ષણ ચોક્કસ કારક કોના વડે? તો કે જનીન વડે નિયંત્રિત હોય છે. તમને કીધું એમ 23 જોડ રંગસૂત્ર હતા, એમાં 23 જોડ રંગસૂત્રમાં એક રંગસૂત્ર એવું હતું જે પપ્પાની આંખના કીકીનો રંગ જે હતો એને આધારે હતું, એક મમ્મીનું. બરાબર છે? તો એમાંથી જે ભાઈ ભેગા થયા એમાંથી જે પ્રભાવી હોય એ દેખાઈ આવે છે. તો કોઈ ચોક્કસ જનીન વડે નિયંત્રિત હોય છે લક્ષણ. એક લક્ષણ તેના વૈકલ્પિક સ્વરૂપ પર પ્રભાવી હોઈ શકે. દાખલા તરીકે કાનની મુક્ત બૂટ છે, મોટા ભાગના વ્યક્તિઓને કાનની મુક્ત બૂટ જોવા મળે છે. જો એનો મતલબ એવો નથી કે ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ પેઢી દર પેઢી આગળ જતા એ જોડાયેલી ન આવે, આવી શકે ક્યારેક ક્યારેક, પણ પ્રભાવી કોણ છે? તો કે કાનની મુક્ત બૂટ છે, જે કાનથી આ નીચેનો ભાગ છે છૂટો હોય એવો ભાગ. એટલે મુક્ત બૂટ એ જોડાયેલી બૂટ પર પ્રભાવી હોય છે.
જે જોડેલી હોય એના કરતા પ્રભાવી લક્ષણ છે. એટલે કોણ હાવી થશે? તો કે આ જે પ્રભાવી છે તે, એટલે કેવું બાળકની અંદર કાનનો પ્રકાર આવશે? તો કે મુક્ત બૂટનો પ્રકાર આવશે. એટલે કાનની મુક્ત બૂટ જોવા મળે, જે કેવું લક્ષણ છે? તો કે પ્રભાવી છે. કોના પર પ્રભાવી છે? તો કે જોડાયેલી જે બૂટ હતી એના પર પ્રભાવી છે. તો જોડાયેલી બૂટ કેવી કહેવાય? તો કે પ્રચ્છન્ન કહેવાય. કેવું કહેવાય? પ્રચ્છન્ન કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. લક્ષણ અભિવ્યક્ત થયા વગર એટલે કે પ્રચ્છન્ન. ઓકે, આ અભિવ્યક્ત ન થયું, દેખાણું નહીં, દેખાણું એટલે અભિવ્યક્ત. બાળકની અંદર કેવું આવ્યું? તો કે મુક્ત બૂટ આવી. તો આ કેમ ન આવ્યું? તો કે એ પ્રચ્છન્ન છે. એટલે શું? તો કે અભિવ્યક્ત ન થયું. બરોબર છે, એ દેખાણું નહીં. તો એવું રહી શકે છે, પરંતુ ભવિષ્યની પેઢીમાં તે કોઈ ફેરફાર વગર વ્યક્ત થઈ શકે છે. એમ કીધું એમ કે દાદાને કદાચ જોડાયેલી બૂટ હોય તો બની શકે કે બાળકમાં ન આવે. બરોબર છે, મુક્ત બૂટ આવી. પણ એવું જરૂરી નથી કે એના બાળકો આવશે એમાં મુક્ત જ આવશે. બની શકે કે પેલું જે લક્ષણ છે એ ફરીથી પ્રચ્છન્નની જગ્યાએ કેવું બનશે? પ્રભાવી બનશે. તો જોડાયેલી બૂટ પણ આવી શકે છે. લક્ષણનું એક વૈકલ્પિક સ્વરૂપ બીજા વૈકલ્પિક સ્વરૂપ કરતા વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી શકે છે. બરોબર છે. મુક્ત બૂટ તમને કીધું એમ કે તમે જોશો તમારા ક્લાસની અંદર કે ક્યાંય પણ તમે જોશો, તમારા ફેમિલીમાં જોશો, તો મોટા ભાગનાનું આ જે ભાગ છે, કર્ણપલ્લવનો ભાગ છે, નીચેનો ભાગ છે, કાનની બૂટ છે, તે મુક્ત હશે, છૂટી હશે. પણ એવું જરૂરી નથી કે બધાને ફરજિયાત એવું હોવું જોઈએ કે એવું જ હોય છે. એ જોડાયેલી પણ હોઈ શકે છે અને છૂટી પણ હોઈ શકે છે. લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં નર અને માદા બંને પિતૃ સરખા પ્રમાણમાં જનીનિક એટલે કે આનુવંશિક એટલે કે ડીએનએ માંથી જે એકને સરખા પ્રતિકૃતિઓ બનાવી હોય એમાંથી એક પ્રતિકૃતિ બાળકમાં આવવાની છે, તો એ દ્રવ્યનું સંતતિમાં સ્થળાંતરણ કરે છે. બરાબર છે. તેનો અર્થ પ્રત્યેક લક્ષણ તેના માતા અને પિતાના ડીએનએ થી પ્રભાવિત છે. એટલે કે બાળકમાં જે લક્ષણ આવવાનું છે એ ક્યાંથી આવવાનું છે? તો કે માતા અને પિતામાંથી આવવાનું છે. તો એ ડીએનએ થી કેવા હોય છે? તો કે પ્રભાવિત હોઈ શકે છે, એટલે કે એના જેવા હોઈ શકે છે. સંતતિમાં દરેક લક્ષણ માટે બે વિકલ્પો શા માટે હોય છે? તો કે સિમ્પલ છે. ક્યાંથી આવવાનું છે? તો કે માતા અને પિતા, આ બે માંથી આવવાના છે લક્ષણો. તો બે લક્ષણો તો થઈ ગયા. બે વિકલ્પો શા માટે છે? આ બે વિકલ્પો પૈકી બાળકમાં કયું લક્ષણ જોવા મળે? તો કે જે પ્રભાવી હોય એ જોવા મળે. કોણ ન દેખાય? તો કે પ્રચ્છન્ન હોય તે દેખાતું નથી. શું કામે નથી દેખાતું? તો કે આ લક્ષણ જે હશે એના પર આ કેવું છે? તો કે પ્રભાવી છે, એટલા માટે ન દેખાય. પછી માતાનો હોઈ શકે, એ પિતાનો પણ હોઈ શકે. બરોબર છે. આપણે જોઈએ આગળ કે મનુષ્યમાં લક્ષણોની આનુવંશિકતાના નિયમો એ બાબત પર આધાર રાખે છે કે માતા અને પિતા બંને સરખા પ્રમાણમાં જનીનિક દ્રવ્ય એટલે કે ડીએનએ નું બાળકમાં સ્થળાંતરણ કરે છે. 23 જોડ 23 જોડ કરે છે ને? 23 જોડ સોરી માતા પિતા પાસે છે, 23 જોડ પિતા પાસે, 23 જોડ માતા પાસે. પણ એમાંથી 23 રંગસૂત્ર પિતા આપે, 23 રંગસૂત્ર માતા આપે બાળક માટે. બરોબર છે. તો એક સરખું સ્થળાંતરણ કરે છે. તેનો અર્થ દરેક લક્ષણ માતા અને પિતા બંનેના ડીએનએ થી પ્રભાવિત હોય છે. ગમે તે આવી શકે. આથી આપણે કહી શકીએ કે દરેક લક્ષણ માટે સંતાન કે સંતતિમાં કેટલા વિકલ્પો છે? તો કે બે વિકલ્પો છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે માતાના અને પિતાના. સંતાનમાં બે વિકલ્પો પૈકી પ્રભાવી લક્ષણ જોવા મળે છે. જે પ્રભાવી હશે તો કે પ્રચ્છન્ન હશે, એના પર પ્રભાવી કયું લક્ષણ છે? તો એ જોવા મળશે. કોઈ એક લક્ષણ માટેની વાત છે. બરાબર છે. ધારો કે ચામડીનો રંગ છે, એ મમ્મીનો રંગ છે થોડો ગોરો રંગ છે, પપ્પાનો રંગ છે શ્યામ વર્ણ છે. બરાબર છે. તો શું થશે? તો કે બાળકની અંદર કયો પ્રભાવી હશે? તો કે ધારો કે માતાનો ગોરો રંગ છે એ પ્રભાવી છે, તો પેલો છે કેવો બનશે? પ્રચ્છન્ન બનશે. પ્રચ્છન્ન બનશે તો કે આ એના પર પ્રભાવી છે. પ્રભાવી છે તો પેલાને એટલે કે પપ્પાનો જે શ્યામ રંગ છે એને પ્રભાવી થવા દેશે નહીં, એટલે બાળકમાં ગોરો રંગ આવે. બરોબર છે. આ રીતે એક જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. દાખલા તરીકે બાળકમાં કાનની મુક્ત બૂટનું જનીન માતા અને જોડાયેલી બૂટનું જનીન પિતામાંથી પ્રાપ્ત થાય. જોજો, બાળકમાં કાનની જે બૂટ છે
એ કેવું તો કે મુક્ત બુટ ક્યાંથી મળ્યું તો કે માતા જનીન જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે ત્યારે જે કોષ શુક્રકોષ અને અંડકોષનું ફલન થાય એ સમયે માતા પાસેથી શું મળ્યું તો કે કાનની મુક્ત બુટનું એને જનીન મળ્યું. પિતામાંથી કયું પ્રાપ્ત થાય છે તો કે જોડાયેલી બુટનું પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ બાળકમાં કાનની મુક્ત બુટનું લક્ષણ જોવા મળે છે એટલે કે છૂટી જોવા મળે છે. બરાબર છે. આ કાનની બુટ છે એ શું મળે છે તો કે છૂટી જોવા મળે છે. શું કામે કારણ કે જોડાયેલી બુટનું લક્ષણ કેવું છે પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્ત થાય છે એટલે કે પેલું પ્રભાવી છે આના ઉપર પ્રભાવ પાડશે એટલે આને નહીં આવવા દે એ શું આવે છે તો કે મુક્ત બુટ આવશે. કેવું આવશે મુક્ત બુટ. બુટ એટલે પગમાં પહેરવાનું બુટ નહીં. બરોબર છે. આ જે કાનની આ બુટ કહેવાય બુટી પહેરીએ તે બરાબર એ તો પ્રચ્છન્ન અને પ્રભાવી વિશે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. પ્રભાવી એટલે જે અભિવ્યક્ત થાય છે દેખાય છે એ લક્ષણ અને પ્રચ્છન્ન એટલે જે અભિવ્યક્ત નથી થતું એ લક્ષણ. વટાણામાં છોડની ઊંચાઈના લક્ષણ માટે જનીન ટી કેવું છે તો કે પ્રભાવી પણ કેવો ટી કેપિટલ ટી કેવું છે પ્રભાવી છે અને જનીન સ્મોલ ટી જે કેવું છે પ્રચ્છન્ન છે. ટી એટલે ટોલ એટલે ઊંચાઈ માટે જવાબદાર છે. એના માટે ઊંચાઈ વટાણાના છોડની ઊંચાઈના લક્ષણ માટે જવાબદાર છે. એના માટે મેન્ડલના પ્રયોગના આધારે આપણે એને સમજાવવાનું છે કઈ રીતે. તો મેન્ડલે પ્રયોગ માટે વટાણાના છોડની પસંદગી કરી. શું કામે વટાણાના છોડની પસંદગી કરી કારણ કે વટાણાના છોડમાં ઘણા બધા લક્ષણો છે. એના બીજને લગતા એના ફૂલને લગતા એની ઊંચાઈના છોડને લગતા એવા ઘણા બધા લક્ષણો છે. બી છે એના રંગને આધારે એનો આકારને આધારે એવા ઘણા બધા લક્ષણો છે તો એનો અભ્યાસ કરવામાં વધારે સરળતા રહે. કોઈ એક જ લક્ષણ હોય તો થોડોક પ્રોબ્લેમ પડે પણ ઘણા બધા લક્ષણો હોય તો આપણે કોઈ પણ લક્ષણને આધારે એનો અભ્યાસ કરી શકીએ. એટલા માટે મેન્ડલે શું કર્યું તો કે વટાણાના છોડની પસંદગી કરી. વટાણામાં વિવિધ લક્ષણો અને દરેક લક્ષણની બે વિરોધાભાસી અભિવ્યક્તિ જોવા મળે. એક ઊંચો છોડ એક નીચો છોડ એક ખડબચડા બીજ એક લીસા બીજ બરાબર છે ગોળ બીજ. બીજું તો કે બીજનો રંગ તો કે લીલો પીળો. તો વિરોધાભાસી લક્ષણો છે એના માટે એણે મેન્ડલે વટાણાના છોડની પસંદગી કરી. મેન્ડલે વટાણામાં છોડની ઊંચાઈનું લક્ષણ અભ્યાસ માટે પસંદ કર્યું. સૌ પ્રથમ તો કે વટાણામાં છોડની ઊંચાઈના લક્ષણની બે વિરોધાભાસી અભિવ્યક્તિ હતી. એક ઊંચા છોડ કે જેના માટે કેપિટલ ટી એક સ્મોલ ટી જે નીચા છોડ માટે હતું. તો વિરોધાભાસી અભિવ્યક્તિ ઊંચા છોડ અને નીચા છોડમાં જોવા મળે છે. મેન્ડલે પિતૃ પેઢી એટલે કે સૌ પ્રથમ પેઢી એટલે કે ટી વાળું માં જ્યારે ઊંચા છોડ કેપિટલ ટી બે જનીન છે બરાબર છે બે જનીન કેપિટલ ટી ઊંચા છોડ માટે અને નીચા છોડ માટે સ્મોલ ટી આ બંને વચ્ચે સંકરણ કરાયું બરાબર છે. સંકરણ કરાયું. શું કરાયું સંકરણ કરાયું. સાથે કરતા પ્રથમ પેઢી F1 માં બધા છોડ ઊંચા પ્રાપ્ત થયા. શું થયું ઊંચા છોડ પ્રાપ્ત થયા. જો આપણે અહીંયા જોઈએ કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી બરાબર છે. ધારો કે આનું પહેલું લઈએ આપણે અને આનું પહેલું લઈએ તો શું મળે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. અહીંથી લઈએ અહીંથી બીજું લઈએ અહીંયા પહેલું જ રાખીએ છીએ આપણે એટલે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. હવે આનો વારો લઈએ શું થાય તો કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. ફરીથી અહીંયા લઈએ શું થાય કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી બરાબર છે. બે જનીન ગયા ને તો કે એક પિતા પાસેથી ગયું એક માતા પાસેથી ગયું પણ અહીંયા તો આપણે વટાણાનો છોડ લીધો છે એટલે કે એક ઊંચાઈ માટેનું ગયું એક નીચા છોડ માટેનું ગયું પણ પ્રભાવી કોણ છે તો કે ઊંચા છોડ માટેનું. તો કે કેપિટલ ટી જો એક પણ આવે એનો મતલબ એમ કે બધા છોડ કેવા બને તો કે ઊંચા જ બને. તો અહીંયા કેપિટલ ટી આવી ગયો અહીંયા ટી કેપિટલ ટી બધા છોડ કેવા મળ્યા ઊંચા કદના મળ્યા. કેવા મળ્યા ઊંચા કદના મળ્યા. તો ઊંચા પ્રાપ્ત થાય છે. F1 પેઢીમાં કોઈ પણ છોડ નીચા કે મધ્યમ ઊંચાઈના થયા નહીં. આનો અર્થ એ થાય છે કે સંતતિમાં ફક્ત એક જ પિતૃનું લક્ષણ જોવા મળે છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે હવે આપણું ઉદાહરણ હોય ને તો વધારે ખ્યાલ આવે એટલા માટે હું તમને એ ઉદાહરણ આપું છું. ધારો કે માતા પિતા છે બરોબર છે એની આંખનો રંગ એકનો ભૂરો રંગ છે ને એકનો છે એ કાળો છે
બાળકની અંદર ભૂરો ને અડધી આંખ ભૂરી હોય ને અડધી કાળી હોય, એવું થતું નથી. કોઈ પણ એક પિતૃનું લક્ષણ આવે એટલે કે કા માતાની આંખનો રંગ ભૂરો રંગ આવે, કાં તો પિતાની આંખનો રંગ કાળો રંગ આવે. પણ એવું બનતું નથી કે અડધું છે કાળા રંગની ને અડધી આંખ છે, આંખ મતલબ જે કીકી છે તે કે અડધી ભૂરા રંગની ને અડધી કાળા રંગની, એવું થતું નથી. એટલે કોઈ પણ એક પિતૃનું લક્ષણ છે એ કેવું બને તો કે જોવા મળે છે, દેખાય છે, અભિવ્યક્ત થાય છે. જ્યારે F1 પેઢીના છોડનું સ્વફલન કરાવવામાં આવ્યું. હવે તમે જુઓ કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, આવું થયું ને. ફરી વખત અહીંયા જોજો, જો અહીંયા કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, બંને કેપિટલ ટી બંને સ્મોલ ટી પ્રજનન કરાયું, બધા જ કેવા મળ્યા કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, બરોબર છે. હવે શું કર્યું તો કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, એની વચ્ચે પ્રજનન કરાવ્યું. જોજો સંકરણ કરાવ્યું. આમાંથી એક લઈએ, શું લઈએ તો કે આમાં પહેલા કેપિટલ ટી રાખીએ, કેપિટલ ટી રાખીએ, ફરીથી એ જ કેપિટલ ટી, આમાંથી આવશે સ્મોલ ટી, પછી બીજું લઈએ તો આની સાથે લઈએ તો કેપિટલ ટી પહેલા લખીએ, પછી સ્મોલ ટી લખીએ અને પછી ચોથી સંતતિ મળે. જો શું મળે તો કે બે સ્મોલ ટી. બે સ્મોલ ટી હોય તો કેવું હોય તો કે નીચા છોડનું હોય. તો આમ જો આમ કહી શકીએ કે 75% સંતતિ કેવી મળી તો કે 75% સંતતિમાં કેપિટલ ટી છે, કેપિટલ ટી છે, કેપિટલ ટી છે, અહીંયા પણ કેપિટલ ટી છે. એનો મતલબ એમ કે 3 સંતતિ છે એ ઊંચા છોડ મળ્યા. જ્યારે એક છે એ કેવું મળ્યું તો કે નીચા, એટલે એમ કહી શકીએ કે 25%. ખ્યાલ આવે છે કે કેપિટલ ટી જો એક પણ આવશે તો એ બધા જ છોડ કેવા મળશે, ઊંચા મળશે. પણ જો બંને સ્મોલ ટી હોય તો આ જ લક્ષણ જોવા મળે. તો એમ કહી શકીએ કે આ જે 25% જે સંતતિ મળી એ કેવી છે તો કે નીચા છોડની છે, બરાબર છે. તો અહીંયા જોઈએ, જ્યારે F1 પેઢીના છોડનું સ્વફલન કરાવવામાં આવે એટલે કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, એ પેઢી દર પેઢી જે આગળ વધતા જઈએ, પહેલી પેઢીમાં આપણે જોયું કે બધા છોડ કેવા હતા તો કે ઊંચા હતા, પણ એની વચ્ચે જ અંદરો અંદર ફલન કરાવીએ, સંકરણ કરાવીએ તો કે 75% ઊંચા છોડ મળે અને 25% કેવા મળે છે તો કે નીચા છોડ મળે છે. તો સ્વફલન એટલે અંદરો અંદર ફલન કરાવવાનું, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, ત્યારે શું થાય છે તો કે 3/4 સંતતિ કેવી મળે છે, એટલે કે 75% સંતતિ કેવી મળે છે તો કે ઊંચા છોડ મળે છે. 1/4 એટલે કે 25% સંતતિ છે તે નીચા છોડની મળે છે. આથી ઊંચા અને નીચાપણા માટે જવાબદાર બંને કારક જનીન F1 પેઢીના પિતૃઓમાંથી વારસાગમન પામે છે. ઉપરથી ઉતરી એવા આપણે પેલા જે સંકરણ કરાયું એ કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, આના વચ્ચે જ્યારે સંકરણ કરાયું એટલે આપણને 4 વસ્તુ મળી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. હવે આ બધા જે લક્ષણો છે ઊંચા નીચાના, આ બધા ઊંચા જ છે, બરાબર ને. આ બધા કેવા છે તો કે ઊંચા છોડ છે, પણ એ બધા જ કેમાંથી આવ્યા તો કે પિતાઓમાંથી આવ્યા, પિતૃઓમાંથી આવ્યા. જે ઉપરનું જે સંકરણ કરાયું હતું એમાં આ મળ્યું. હવે શું કરીએ તો કે આ બંને વચ્ચે સ્વફલન કરાવ્યું આપણે, એટલે કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. શું મળ્યું તો કે 75% ઊંચા છોડ મળ્યા, 25% કેવા મળ્યા તો કે નીચા છોડ મળ્યા. તો આવી રીતે જે જનીનો છે એ પેઢી દર પેઢી વારસાગત રીતે ઉતરી આવે છે. આ દર્શાવે છે કે ઊંચા અને નીચાપણા બંને લક્ષણ F1 પેઢીના છોડમાં વારસાગમન પામે છે, પરંતુ ફલન ફક્ત ઊંચાપણાનું લક્ષણ જ અભિવ્યક્ત થાય છે, બરોબર છે. પરંતુ ફક્ત ઊંચાપણાનું લક્ષણ અભિવ્યક્ત થાય શેમાં તો કે F1 પેઢીમાં. જો આ પિતૃઓ કહેવાય, બરોબર છે, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. આ F1 પેઢી કહેવાય. હવે F1 પેઢી વચ્ચે સ્વફલન કરાયું એટલે આને કહેવાય F2 પેઢી કહેવાય. કેવી કહેવાય? F2 પેઢી. આપણે જોઈએ આગળ. આ પરથી મેન્ડલે નક્કી કર્યું કે લિંગી પ્રજનન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા સજીવોમાં લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનની 2 નકલો હોય છે. હોય ને, એ આપણે જોઈ ગયા હતા કે DNA ના 23 જોડ હોય, 23 ભાગ કરી નાખીએ, 23 ભાગ કરી નાખીએ માતા અને પિતામાંથી, બંનેમાંથી 23 રંગસૂત્રને જ મોકલીએ, બાકીના તો પિતા પાસે માતા પાસે રહેશે. તો એવી રીતે 2 નકલો હોય છે. જનીનની બંને નકલો એક સમાન અથવા તો ભિન્ન હોઈ શકે છે. મોટા ભાગે શું હોય છે તો કે સમાન હોય, પણ કોઈક અંશે થોડા ઘણા અંશે ભિન્ન પણ હોઈ શકે છે. હવે આ એક ઊંચો છોડ, બરાબર, આ તમને જોઈ શકો છો ઊંચો છોડ, આ છે એ નીચો છોડ છે, બરાબર. અહીંયા બધી સંતતિ કેવી મળી તો કે
બધી જ સંતતિઓ છે એ ઊંચી મળી. જો હવે શું કરાયું તો કે આ બંને વચ્ચે સંકરણ કરાયું, ઊંચો છોડ ઊંચો છોડ. હવે આપણે જોઈ ગયા કે 3 જે મળે છે બરાબર, 3/4 એટલે કે 3/4 એટલે કે 75% સંતતિ છે એ કેવી મળે છે તો કે ઊંચી મળે છે, જ્યારે 25% જે સંતતિ છે એ કેવી મળે છે નીચા કદની મળે છે. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે કે મેન્ડલનો આ પ્રયોગ દર્શાવે છે કે ઊંચા છોડ માટે જનીન સ્વરૂપ T અથવા તો T સ્મોલ t, એટલે કે એક પણ જનીન જો T આવ્યો એ છોડ કેવો હશે તો કે ઊંચો હશે. જ્યારે આ ઊંચા છોડ માટે બરાબર છે, ઊંચા છોડ માટે આ બધું. હવે નીચા છોડ માટે તો કે બંને ફરજિયાત કેવા હોવા જોઈએ, સ્મોલ t હોવા જોઈએ. જો ભૂલથી પણ એક જનીન T આવી જાય તો એ છોડ કેવો બને છે, ઊંચો બને છે. એટલે નીચા છોડ હશે એની અંદર કયા જનીનો હશે, સ્મોલ t હશે. તે દર્શાવે છે કે જનીન T ની હાજરી છોડમાં ઊંચાપણાની અભિવ્યક્તિ માટે જવાબદાર છે, જ્યારે પ્રભાવી જનીન T ની ગેરહાજરી હોય, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે T નથી એટલે કે એની ગેરહાજરી છે, ત્યારે સ્મોલ t એટલે કે જનીન નીચાપણાનું લક્ષણ વ્યક્ત કરે છે. આથી વટાણાના છોડમાં ઊંચાપણાનું લક્ષણ પ્રભાવી અને નીચાપણાનું લક્ષણ પ્રચ્છન્ન છે, એટલા માટે જે છોડ છે એ ઊંચા થતા હોય છે મોટા ભાગના. બરોબર છે. મેન્ડલનો એક સંકરણનો પરફલન પ્રયોગ એટલે કે અલગ અલગ સ્મોલ t અર્ધીકરણની પ્રક્રિયાથી ફલન થાય. બરોબર, અડધા જ જાય T સ્મોલ t, એટલે બધી જ છોડ કેવી મળે, બધા જ છોડ હમણાં આપણે જોયું હતું એ જ કે T સ્મોલ t. પણ એ ક્યારે તો કે અહીંયા આનું અંદર સ્વફલન કરાવવામાં આવે, અંદર ફલન કરવામાં આવે. જા F1 સંતતિ છે, બધા જ છોડ 4 છોડ કેવા મળશે, ઊંચા મળશે. એની અંદર આંતરિક સ્વફલન કરાવવામાં આવે, અંદર ફલન કરાવવામાં આવે તો જે સંતતિ મળે છે તે 3 ઊંચા છોડ મળે છે, આની સાથે આવશે, અને આ એક જ નીચો છોડ આવે છે. બરાબર છે. આ 3 છોડ કેવા મળે છે તો કે ઊંચા મળે છે, જ્યારે સ્મોલ t એક જ નીચા છોડ મળે છે. વટાણામાં બીજના રંગ આકારના લક્ષણો માટે વારસાગમનની સમજૂતી આપો. આને દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ પણ કહીશું. મેન્ડલનો દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. શા માટે દ્વિસંકરણ? કારણ કે એને રંગ અને આકાર બંનેને ધ્યાનમાં લીધા છે એટલા માટે. મેન્ડલે વટાણાના આનુવંશિકતાના અભ્યાસ માટે 2 લક્ષણો, બીજનો રંગ અને બીજનો આકાર પસંદ કર્યા. તો બીજ તો કે રંગ કેવો તો કે પીળો અને લીલો અભિવ્યક્તિ થાય. બરોબર છે. આકાર કેવો તો કે ગોળ અને ખરબચડા બીજ. બરોબર, રંગ પીળો અને લીલો, આકાર છે ગોળ અને ખરબચડા. મેન્ડલે પિતૃ તરીકે પીળા અને ગોળ એટલે કે પીળા એટલે કેપિટલ Y અને ગોળ એટલે રાઉન્ડ R. બરાબર છે. આ 2 પ્રભાવી છે. કેવા છે? પ્રભાવી છે. એટલે કે પીળો રંગ વટાણાનો પ્રભાવી છે અને વટાણું ગોળ હોય એ પણ પ્રભાવી લક્ષણ છે. તો ગોળ આકારના બીજ ધરાવતા છોડનું સંકરણ કરાવ્યું, લીલા અને ખરબચડા બીજ ધરાવતા છોડ સાથે કર્યું. કોની સાથે? તો કે લીલા એટલે સ્મોલ y અને ખરબચડા એટલે સ્મોલ r. આ જનીન છે ને આ જનીન છે. બરોબર છે. તો આવા જનીનો વચ્ચે કરાવ્યું. શું થશે તો કે પ્રથમ પેઢીમાં બધા જ છોડ પીળા અને ગોળ. પ્રથમ પેઢી હશે એની અંદર બધા કેવા હશે? પીળા અને ગોળ, એટલે કે બધા આવા હશે. હવે અંદર સંકરણ કરાવશે એટલે તો કે આપણે જોયું હતું કે 75% અવાજ મળે, તો 25% હવા તો મળશે ને. તો પેલા જે મળે છે F1 પેઢીમાં એ કેવા મળે? પીળા અને ગોળ મળ્યા. આ પરથી કહી શકાય કે પીળો રંગ અને ગોળ આકારના બીજ કેવા લક્ષણો છે તો કે પ્રભાવી, Y R કેવા છે? પ્રભાવી છે. બરોબર. જ્યારે F1 પેઢીના છોડ પીળા રંગ અને ગોળ આકારના બીજ ધરાવતા એટલે કે બધા જ માં સ્વફલન કરાવીએ, સ્વપરાગનયન કરાવીએ તો F2 પેઢી જે પછીની મળવાની છે એની અંદર ખરબચડા અને લીલા તો કેટલાક જોવા મળશે. પેઢીમાં 4 વિવિધ પ્રકારના સંયોજનો મળે. બરાબર છે. કેવા તો કે પીળા અને ગોળ મળે,
લીલા અને ગોળ મળે, લીલા અને ખરબચડા મળે. ત્રીજું પીળા અને ખરબચડા મળે, પીળા ગોળ, પીળા ખરબચડા, લીલા ખરબચડા અને લીલા ગોળ. બરાબર, ચારેય પ્રકારના મળે, ચારેય બદલી જાય. બે હતા તો કે પીળો અને ગોળ પ્રભાવી છે, લીલું અને ખરબચડું પ્રચ્છન્ન છે. પીળું અને ગોળ છે તો પીળું છે એ ગોળય મળે છે અને ખરબચડું મળે છે. લીલું છે એ પણ ગોળ મળે, એ પણ ખરબચડું મળે. હમણાં આપણે જોઈએ, મજા આવશે. આ દર્શાવે છે કે બીજના રંગ પીળા કે લીલા બીજ માટેના લક્ષણો અને બીજના આકાર ગોળ કે ખરબચડા બીજ માટેના લક્ષણો મુક્ત રીતે વારસાગમન પામે છે. મુક્ત રીતે એટલે કે એની રીતે આવશે, જે જનીન પ્રભાવી હશે એ પ્રમાણે એ વારસાગમન પામશે. બીજના પીળા રંગ માટે પ્રભાવી જનીન કયો? તો કે કેપિટલ વાય. અને લીલા રંગ માટે પ્રચ્છન્ન જનીન કયું? તો કે સ્મોલ વાય. જો એ બે માંથી કેપિટલ વાય આવે એટલે છોડ કેવો બનશે? તો કે છોડ નહીં, સોરી, એનું જે બીજ છે એ બીજ કેવું હશે? તો કે પીળા રંગનું હશે, વાય યલો. બરાબર છે. અને જો સ્મોલ તો એના માટે એમ કહી શકીએ કે એ લીલા રંગનું હશે. ત્યાં ગ્રીન આપણે નથી વાપરવાનું. કેપિટલ વાય એટલે પીળા રંગ માટે અને સ્મોલ વાય એટલે લીલા રંગ માટે, જે પ્રચ્છન્ન છે. એવી જ રીતે ગોળ આકાર હશે તો એના માટે રાઉન્ડ આર, પણ જો ખરબચડું હશે તો સ્મોલ આર, જે પ્રચ્છન્ન જનીન છે. જો અહીંયા જોઈએ, કેપિટલ વાય, કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર એટલે કે પિતૃ પેઢી પી માંથી ગોળ અને પીળા રંગ. બરાબર છે. લીલા અને ખરબચડા. F1 પેઢીમાં શું મળે? તો કે બધાય આવા મળે. કેવા મળે? તો કે બધાય કેપિટલ વાય અને કેપિટલ આર વાળા મળે. એટલે કે બધાય કેવા મળશે? તો કે પીળા અને ગોળ મળશે. બરાબર છે, પીળા અને ગોળ મળશે. હવે શું થાય? તો કે જો આ કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર. હવે અંદરો અંદર ફલન કરાવ્યું. જોજો, કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર, કેપિટલ વાય, સ્મોલ આર. ખ્યાલ આવે છે? ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, જો આવી રીતે કરે છે, કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, સ્મોલ આર, આવું છે. તો પેલા આ બે ને લઈ લે. પેલા કેપિટલ વાય ને લઈ લે, એટલે કેપિટલ વાય. બરોબર છે. કેપિટલ વાય એને કેપિટલ આર સાથે સંકરણ કરાવીએ. કેપિટલ વાય ફરીથી એને સ્મોલ આર સાથે સંકરણ. હવે વાય નો વારો લઈએ. સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર. ચલો, ચાર થઈ ગઈ. એ ચારે ચાર ને અહીંયા મૂકી દીધું. કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર, કેપિટલ વાય, સ્મોલ આર, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર મૂકી દીધું. એવા બે ને લેવાના ને, તો એવું સેમ ટુ સેમ અહીંયા મૂકી દીધું. કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર, કેપિટલ વાય, સ્મોલ આર. બરોબર છે. સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર અને સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર, સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર મૂકી દીધો બંને બાજુ. ઓકે, હવે શું કર્યું? તો કે અહીંયા કેપિટલ પેલા જે છે એને પેલા લખવાનું, એટલે કેપિટલ વાય, અહીંયા કેપિટલ છે એટલે કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર, કેપિટલ આર. ઓકે, એક સંતતિ તૈયાર થઈ ગઈ. થઈ ગઈ? ઓકે, એક સંતતિ તૈયાર થઈ ગઈ. અહીંયા જુઓ, કેપિટલ વાય, કેપિટલ વાય, આ બાજુ જોવાનું. કેપિટલ વાય, કેપિટલ વાય એટલે પેલા બંને કેપિટલ મૂકી દીધા. પછી જો કેપિટલ આર છે તો અહીંયા કેપિટલ આર, સ્મોલ આર, સ્મોલ આર. એવી જ રીતે કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર એટલે બે આર કેપિટલ મૂકી દીધા. છેલ્લે જુઓ તો કે અહીંયા કેપિટલ વાય છે એટલે કેપિટલ વાય મૂકો, સ્મોલ વાય છે એટલે સ્મોલ વાય મૂકો, કેપિટલ આર છે એટલે કેપિટલ આર, સ્મોલ આર એટલે સ્મોલ આર. આવી એક ઉત્પન્ન થઈ. એવી રીતે જેટલા પણ જનીનના લક્ષણો છે એ બધા જ માટેનું મૂકવાનું. તો અહીંયા એવી રીતે મૂકતા જાઓ, આ રીતે જોડી કરતા જાઓ એટલે બધા જ એવી રીતે મુકાઈ જાય. હવે એના માટે શરત જોઈ લઈએ. તો કે જો કેપિટલ વાય આવે તો એ બધા જ કેવા હોય? તો કે પીળા રંગના હોય ને. જો કેપિટલ આર આવે તો બધા જ છોડ કેવા હોય? તો કે ગોળ હોય. જો સ્મોલ વાય આવે તો બધા જ કેવા હશે? તો કે લીલા રંગના હશે. જો સ્મોલ આર આવે તો એનો મતલબ એમ કે ખરબચડા હશે ને. જો એક જનીન પણ આવું મળ્યું તો બધા જ પીળા થઈ જશે. આ બે જેમાં મળ્યા આ બંને કેવા છે? તો કે પ્રભાવી છે. એટલે એનો મતલબ એમ કે જો કેપિટલ વાય અને કેપિટલ આર જો મળ્યા
તો એ પ્રભાવી છે, તો એ છોડના જે વટાણા છે એ પીળા અને ગોળ જ મળશે. બરાબર છે. જોઈએ આપણે કેપિટલ વાય છે. ઓકે, કેપિટલ વાય છે, કેપિટલ આર છે. ઓકે, તો એ કેવા હશે? તો કે પીળા અને ગોળ હશે. આપણે સંખ્યા ગણીએ. બરાબર છે. પેલા પીળા અને ગોળ જે પ્રભાવી છે જોઈ લે. કેપિટલ વાય આર છે, કેપિટલ બંને. ઓકે, છે. અહીંયા કેપિટલ વાય કેપિટલ આર છે, કેપિટલ વાય કેપિટલ આર છે. ઓકે, કેટલા થયા? તો કે 4 છે. અહીંયા કેપિટલ વાય કેપિટલ આર. ઓકે, જો કેપિટલ બંને હશે એટલે પીળો અને ગોળ જ હશે. ઓકે, અહીંયા જોઈ લઈએ. ઓકે, અહીંયા કેપિટલ આર નથી એટલે છોડી દઈએ. અહીંયા કેપિટલ વાય કેપિટલ આર. ઓકે, છે. અહીંયા નથી, છોડી દઈએ. કેપિટલ વાય કેપિટલ આર છે, કેપિટલ વાય કેપિટલ આર છે. અહીંયા કેપિટલ વાય નથી એટલે છોડી દઈએ. કેપિટલ વાય નથી, છોડી દઈએ. ઓકે, કેપિટલ વાય કેપિટલ આર છે. ઓકે, હવે ગણી લઈએ કેટલા થયા? તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. ઓકે, 9 એવા છે કે જે પીળા અને ગોળ છે. મળી ગઈ સંખ્યા મળી ગઈ. ઓકે, સંખ્યા મળી ગઈ છે. બરાબર છે, સંખ્યા મળી ગઈ 9 છે. હવે આપણે જોઈએ બીજું શરત લઈ લઈએ કે પીળા અને ખળબચડા જોઈએ. જો પીળા અને ખળબચડા, તો પીળા માટે જવાબદાર કોણ? તો કે કેપિટલ વાય તો હોવો જોઈએ. ખરબચડા મતલબ બંને સ્મોલ આર હોવા જોઈએ. બરાબર છે. જોઈએ તો પેલા બંને સ્મોલ આર. ઓકે, છે. કેપિટલ વાય એટલે કે પીળા અને ગોળ. ઓકે, એના પર હું આવી રીતે બોક્સ કરું છું. પીળા અને ખરબચડા. ઓકે, અહીંયા બંને સ્મોલ આર, પીળા અને ખરબચડા. કેપિટલ વાય દેખાય છે. સ્મોલ આર અહીંયા દેખાય છે, કેપિટલ વાય દેખાય છે. ઓકે, સ્મોલ આર પણ અહીંયા કેપિટલ વાય નથી. ઓકે, કેટલા મળ્યા? તો કે એમાં આપણે લખી દઈએ સંખ્યા 1 આ 2 અને 3. એટલે કે પીળા અને ખરબચડા કેટલા મળે છે? તો કે 3 મળે છે. 3. ઓકે, મળે છે. ચલો હવે જ આપણે જોઈએ. ત્યાર પછી જોઈએ લીલા અને ગોળ. લીલા એટલે કે સ્મોલ વાય બંને હોવા જોઈએ અને ગોળ કીધા છે. ગોળ મતલબ કેપિટલ આર સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર સ્મોલ વાય. ઓકે, કેપિટલ વાય સ્મોલ આર, સ્મોલ વાય અને કેપિટલ આર. ઓકે, કેપિટલ આર છે, સ્મોલ વાય છે. ઓકે, કેપિટલ આર છે, સ્મોલ વાય છે. ઓકે, અહીંયા બે સ્મોલ છે. કેટલા મળે છે? તો કે લીલા એટલે કે સ્મોલ વાય. ઓકે, બધી જગ્યાએ સ્મોલ વાય છે. અહીંયા કેપિટલ આર મતલબ ગોળ છે, તો લીલા અને ગોળ છે. કેટલા મળે છે? તો કે 3 મળે છે. 1 2 અને 3 મળી ગયા. ઓકે, કેટલા વધ્યા? તો કે એક જ વધ્યું. કયું? તો કે એક જ વધ્યું. કયું હશે? તો કે સ્મોલ વાય એટલે લીલું, સ્મોલ આર એટલે ખરબચડું. તો એવા કેટલા મળે છે? તો કે 1 મળે છે. ટોટલ કેટલા છોડ છે? કેટલી વટાણાના છોડ માટે થયું? તો કે 16. બરાબર છે. એવી રીતે જો 556 લઈએ તો 315 પીળા અને ગોળ હોય, પીળા અને ખરબચડા 108 હોય, લીલા અને ગોળ 101 હોય, લીલા અને ખરબચડા 32ની સંખ્યામાં મળે છે. તો આ હતું મેન્ડલનો દ્વિસંકરણના પ્રયોગ. ખ્યાલ આવ્યો? કેપિટલ વાય કેપિટલ આર બંને બબે. બરાબર છે. એવી જ રીતે સ્મોલ વાય સ્મોલ આર વચ્ચે જ્યારે પિતૃઓ છે એના વચ્ચે સંકરણ કરાવવામાં આવે ત્યારે પ્રથમ પેઢીમાં તમને મળશે કેપિટલ વાય કેપિટલ આર સ્મોલ આર. એનું તમે સ્વફલન કરાવો ત્યારે તમને કેપિટલ વાય કેપિટલ આર કેપિટલ વાય સ્મોલ આર. બરાબર છે. આની સાથે લેવાના. આ બંને છે, પેલા સાથે આ લેવાનું, પેલા સાથે આ લેવાનું, પછી બીજા સાથે આ લેવાનું, બીજા સાથે આ લેવાનું. તો એ રીતે લ્યો એટલે એવી 2 પેઢી લ્યો, મતલબ કે 2 છોડ લ્યો. તો એના માટેના આવા કંઈક લક્ષણો થાય, એનું તમે ફલન કરાવો તો આવી રીતે તમને સંતતિઓ મળે છે. જે પીળા ગોળ, પીળા ખરબચડા, લીલા ગોળ ને લીલા ખરબચડા એવી 4 પ્રકારની અભિવ્યક્તિઓ તમને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રોટીન લક્ષણોની અભિવ્યક્તિને કેવી રીતે નિયંત્રણ કરે છે. તો કોષમાં કોષીય ડીએનએ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે માહિતીનો સ્ત્રોત છે. બરાબર છે. જે આનુવંશિક રીતે આગળ વારસાગમન પામવાનું છે એટલા માટે માહિતીનો સ્ત્રોત છે. જનીન એ ડીએનએ નો ખંડ છે.
ડીએનએ ના કાર્યકારી એકમને, ટુકડાને, ખંડને શું કહેવાય? જનીન કહેવાય. જે પ્રોટીન માટેની ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષા છે એટલે કે એની અંદર પ્રોટીનનો જે પ્રમાણે અણુઓ ગોઠવાય એ પ્રમાણે એ સાંકેતિક ભાષા કહી શકીએ. પ્રોટીન ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે, જે કોઈ સક્રિય ભાગ ભજવશે નહીં પણ પ્રક્રિયાના વેગને વધારે, એટલે કે આનુવંશિક લક્ષણો જે છે, માતા પિતાના જે લક્ષણો છે બાળકોમાં વારસાગમન કરવાનું કાર્ય કરે છે. સજીવમાં ઉત્સેચક ચોક્કસ પ્રક્રિયાને ઉત્તેજે છે, કોઈ ચોક્કસ ક્રિયા કરે એને પ્રેરિત કરે છે એ થવા માટે. આ ક્રિયામાં ઉત્પન્ન થતી નિપજ ચોક્કસ લક્ષણની અભિવ્યક્તિને પ્રેરે છે. એટલે જે જનીન છે એ આવા લક્ષણોને અભિવ્યક્ત થવા માટે પ્રેરે છે. ઉદાહરણ તરીકે બગીચાના વટાણાના છોડમાં ઊંચાઈનું લક્ષણ જોવા મળે છે. મોટા ભાગના છોડ ઊંચા લક્ષણો વાળા મળે છે. છોડની ઊંચાઈનો આધાર કોના પર છે? તો કે સંશ્લેષિત થતા ચોક્કસ અંતઃસ્ત્રાવની માત્રા પર રહેલો છે. એ પ્રમાણેનું પહેલા એ પ્રેરિત કર્યું હશે, અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કર્યો હશે, જેથી છોડ છે એની ઊંચાઈમાં વધારો થાય છે, છોડની વૃદ્ધિને પ્રેરે છે. આપણે આવા અંતઃસ્ત્રાવ વિશે જોઈ ગયા હતા, GH ગ્રોથ હોર્મોન, બરોબર છે. તો આ જે ઉત્સેચક છે એ અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે અને છોડની વૃદ્ધિને પ્રેરે છે. ત્યાર પછી જોઈએ અંતઃસ્ત્રાવની માત્રાનો આધાર ચોક્કસ ઉત્સેચકનું સંશ્લેષણ કરતી ક્રિયાની કાર્યક્ષમતા પર નિર્ભર કરે છે. અંતઃસ્ત્રાવની માત્રાનો આધાર એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં સ્ત્રાવ થશે, છોડની બધા છોડ ઊંચા થશે, એનો આધાર કોના પર છે? તો કે ઉત્સેચકનું સંશ્લેષણ એટલે કે ઉત્સેચક બને એ બનવાની જે ક્રિયા છે એની કાર્યક્ષમતા પર નિર્ભર કરશે. જો ઉત્સેચક જ ન બને તો એ અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ ન થાય, અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ પૂરતા પ્રમાણમાં ન થાય તો જે છોડ ઊંચો મળવો જોઈએ એ ઊંચો છોડ મળશે નહીં. જો ચોક્કસ ઉત્સેચક કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરે છે, કોઈ પણ ચોક્કસ ઉત્સેચક હોય એ પોતાનું કાર્ય કરે, કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરતો હોય તો અંતઃસ્ત્રાવ પર્યાપ્ત માત્રામાં નિર્માણ પામી મુક્ત થાય અને છોડ ઊંચો થાય. જો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉત્સેચક કામ કરતો હોય તો. જો ઊંચાપણા માટેના જનીનમાં કોઈ પરિવર્તન આવે, કંઈક ફેરફાર થાય તો ઉત્સેચકની કાર્યક્ષમતા ઘટે, પરિણામે છોડ છે કેવો નિર્માણ પામવાનો છે? તો કે નીચો, કારણ કે અંતઃસ્ત્રાવની માત્રા ઘટે છે ને આથી છોડની ઊંચાઈ વધતી નથી, આથી છોડ કેવો રહે છે? નીચો રહે છે. તો આ રીતે જનીનો પ્રોટીન સંશ્લેષણ દ્વારા લક્ષણોને નિયંત્રિત કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. તો પ્રોટીન સંશ્લેષણની ક્રિયા જે જનીન છે, જે ડીએનએ ની અંદર આવેલું છે, બધો જ આધાર એના ઉપર રહેલો હોય છે. આનુવંશિકતાની કઈ ક્રિયાવિધિનો લિંગી પ્રજનન કરતા બધા સજીવો ઉપયોગ કરે છે? હવે લિંગી પ્રજનનની આવી એટલે નર અને માદાની વાત આવશે. તો લિંગી પ્રજનન દરમિયાન સંતતિમાં આનુવંશિકતા માટે બંને પિતૃઓ સમાન ફાળો આપે છે. એટલે કે માતાનો સમાન ફાળો હોય ને પિતાનો સમાન ફાળો હોય. બંને પિતૃમાંથી વારસાગમન પામતા જનીનોને આધારે સંતતિના લક્ષણો નક્કી થતા હોય, બાળકના લક્ષણો નક્કી થતા હોય છે. દરેક સંતતિમાં એક પિતૃપક્ષ પાસેથી અને એક માતૃપક્ષ પાસેથી પ્રાપ્ત જનીનના 2 સેટ હોય. આવું આપણે ઘણી બધી વખત જોઈ ગયા છીએ કે 23 જોડ છે એમાંથી 23 રંગસૂત્ર આવે, 23 જોડ છે એમાંથી 23 રંગસૂત્ર આવે. એટલે બંનેમાંથી અડધા આવે જેને અર્ધસૂત્રી ભાજન અથવા તો અર્ધીકરણની ક્રિયા કહેવાય, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા હતા કે અડધા રંગસૂત્ર આવ્યા પણ બાળકમાં 2 પાસેથી અડધા આવ્યા એટલે ફરીથી પાછા માતા પિતા પાસે હતા એવા થઈ ગયા. તો 2 સેટ આવે છે એટલે કે યુગ્મ બને છે. જનીનો તેમના પિતૃના રંગસૂત્રો દ્વારા વારસાગમન પામે છે. એટલે જનીન જ્યારે બાળકમાં આવે છે ત્યારે જનીનની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના પ્રોટીનો વડે એ શું લઈને આવ્યા હોય છે? તો કે માતા પિતાના લક્ષણો લઈને આવ્યા ને એની 2 પ્રતિકૃતિઓ હોય, એક માતાની ને એક પિતાની. હવે જે પ્રભાવી હશે એ બહાર આવશે, અભિવ્યક્ત થશે. જનન કોષોના નિર્માણ દરમિયાન અર્ધસૂત્રી ભાજન અથવા તો એને કહેવાય અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા બેકી રંગસૂત્ર સંખ્યા એકકીય થાય છે, એટલે કે અડધા રંગસૂત્ર આવે છે. આમ પ્રત્યેક પિતૃકોષમાંથી જનન કોષમાં રંગસૂત્રની પ્રત્યેક જોડમાં માત્ર એક રંગસૂત્ર કોનામાં આવશે? તો કે બાળકમાં આવે છે. જ્યારે માતૃ અને પિતૃના એકકીય જનન કોષોના ફલનથી યુગ્મનજ, શું? તો કે યુગ્મનજ એટલે કે ફલિતાંડ બને છે, નિર્માણ પામે છે. આ યુગ્મનજ નવી સંતતિનો પ્રથમ કોષ છે. એટલે કે 2 કોષ ભેગા થયા, ત્યાંથી શુક્રકોષ ને અંડકોષ ભેગા થયા, એની અંદર આ જે બધા આનુવંશિક દ્રવ્યો હોય અને એ જે પહેલો કોષ બને છે યુગ્મનજ બને છે. એ યુગ્મનજ ને બીજું કહેવાય ફલિતાંડ. એ બાળ નિર્માણનો પ્રથમ કોષ છે.
ફલનમાં ભાગ લેતા જનન કોષો દ્વારા સંતતિમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા પુનઃ સામાન્ય થઈ જાય છે. એટલે ફરીથી 23 જોડ થઈ ગઈ. માતામાં કેટલી હતી? 23 જોડ. પિતામાં કેટલી હતી? 23 જોડ. બાળકમાં તો કે બંને અડધા અડધા આપ્યા, ફરીથી બાળકમાં કેટલા થઈ ગયા? 23 જોડ રંગસૂત્ર થઈ ગયા. એટલે પુનઃ સામાન્ય થઈ ગઈ, બેટી થઈ જાય છે. એટલે કે 23 મતલબ 23 જોડ થઈ જાય છે. ટોટલ કેટલા કહી શકાય? 46 રંગસૂત્ર આવે છે. એટલે 46 થઈ ગયા, કારણ કે તે દરેક રંગસૂત્રની 2 પ્રતિકૃતિ મેળવે છે. તેમાં એક પૈતૃક અને બીજી છે માતૃક, એટલે કે એક પિતા તરફથી અને એક બીજી હોય છે માતા તરફથી. સંતતિમાં રંગસૂત્રોની નિશ્ચિત સંખ્યા જળવાઈ રહે છે, વધતી નથી. તે જાતિના DNA ની સ્થાયીતાને સુનિશ્ચિત કરે છે. બરાબર છે. ફરીથી એના બાળકો આવશે તો ફરીથી એ જ પ્રક્રિયા થવાની છે, અર્ધસૂત્રી ભાજન અથવા તો અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થવાની છે. એમાંથી પણ 23 જોડ રંગસૂત્ર છે ને, થઈ ગયા ને 23 જોડ. હા, 23 જોડ થઈ ગયા. એમાંથી ફરીથી જેના બાળકો હશે એની અંદર પણ કેટલા જશે? તો કે 23 રંગસૂત્ર જશે ને 23 માતા પાસેથી મળશે. ઓકે. આનુવંશિકતાની આ ક્રિયાવિધિનો ઉપયોગ લિંગી પ્રજનન કરતા બધા જ સજીવો કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. તમને આ વિડીયો લેક્ચરમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ફરી આપણે નવા વિડીયો લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.